Good morning, students. Screen is visible. Anyone tell me? Yes, sir. Okay, we will start. Yesterday, many students are absent on Saturday, Friday's lecture. So I already discuss about the important points in this chapter because this is one of the biggest chapter in physical chemistry. It is having 8 marks weightage. One numerical 100% will be there. And actually, this chapter is very easy. Don't take tension about this chapter. Step by step, I will explain which parts are very important, which parts are important, on which part numerical will be asked. So today, in yesterday's lecture, we already discussed about the pressure volume work. So in case of thermodynamics, W is equal to, we discuss about this derivation also. We derived this derivation, W is equal to minus P external into delta V. This is the pressure volume work. So this is very important for the examination point of view. This derivation can be asked for 2 marks. Derive this derivation. This one, W is equal to P external into delta V. So for the examination, we have to remember only these steps. This is W is equal to force into displacement. So F into D. F is nothing but minus P external into area. So we have to put this value in this equation. Again, A into D is change in volume, delta V, and put the value of delta V. So within 2-3 steps, we can derive this derivation, and numericals also will be asked on this. And also remember this, when the system expands, W is negative, work is done by the system on the surroundings. So we have to also remember these 2 points. These are very important for solving the numericals. And when the gas is complex, work is done by the surroundings on the system. W is positive here. Then also we discuss about the free expansion when there is no any opposing force. If there is no any opposing force, the expansion will be free expansion and no work will be done. So the maximum work, also we discuss about these numericals also. We are discussing about this maximum work, when the maximum work will be done. When the opposing force reaches the maximum, remember this one. When opposing force means P external, it is maximum, so maximum work will be done. But there is a small change in opposing force and external, sorry, that is opposing force and driving force. That is called as P and P external. P external is opposing force and P is, it is shown here, see. Opposing force is donated with P external and driving force is donated with P. So actually when this opposing force is more, the system will get reversed. So in case of reversible process, the work done will be maximum. Work done will be maximum. It is called as W max. It is donated with W max. This derivation, it is asked for 3 marks for the examination. This will be not asked for the exam. Concept of maximum work, this is for your knowledge purpose only. When the work will be maximum, so remember, when opposing force is maximum, the work done will be maximum. This expression for maximum work, this is asked for 3 marks. Make a note in your notes, or make a star in your textbook also. This expression is very, very, very important. 10 to 13 times it is asked for board exams. Expression for W max. It is also called as W max, or maximum work done. So again we have to take this cylinder which is fitted with piston, which is movable piston. This gas is uh, enclosed with n number of moles of ideal gas. Ideal gas means actually it is ideal. N number of, consider n moles of an ideal gas, it is enclosed
in a cylinder. This is a cylinder. We can see various steps are shown here, but focus on this step number one. So in this step number one, the gas that is called a system, it is enclosed in this cylinder. This cylinder is fitted with piston, which is a frictionless, movable, rigid piston. So it expands isothermally and reversibly. Remember, the gas wheel expands. When the gas wheel expands, anyone can tell me work will be done by the system or surrounding? Yes, any student, give me the answer fast. When the gas expand, work will be done by the system or by the surroundings? Sir, surrounding. Work will be done by the system on the surroundings. Remember, when the gas expands, W is always negative. वर्क कोण करत असते तिथं? सिस्टम वर्क करत असते सराउंडिंग्स वर, लक्षात घ्या. आणि कॉम्प्रेशन ज्यावेळेस होत असतं, व्हेन गॅस इज कॉम्प्रेक्स, वर्क सराउंडिंग करत असतं सिस्टमवर. इथं सिस्टम वर्क करतं सराउंडिंगवर, लक्षात घ्या. ह्या कन्फ्युजन करणाऱ्या दोन गोष्टी थर्मोडायनामिक्स मध्ये आहेत, कॉम्प्रेशन आणि सॉरी एक्सपान्शन. पहिल्यांदा एक्सपान्शन लक्षात ठेवायचं आणि नंतर कॉम्प्रेशन लक्षात ठेवायचं. तर इथं आपण गॅस काय करतोय, इट एक्सपांड्स आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली. रिव्हर्सिबली म्हणजे वेन द सिस्टम विल बी रिव्हर्स, आपण एक्सपांड करतोय. आणि जर अपोजिंग फोर्स जास्त झाला वरचा, एक्सटर्नल प्रेशर जर जास्त झालं कुणापेक्षा, अपोजिंग फोर्स पेक्षा जर जास्त झालं, तर ती सिस्टम रिव्हर्स होते, लक्षात घ्या. मग आपण कसं एक्सपान्शन करतोय, आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली. म्हणजे आपण अपोजिंग फोर्स जास्त करत नाहीये, मॅक्सिमम करतोय, लक्षात घ्या. अपोजिंग फोर्स शुड बी मॅक्सिमम, पण तो ह्याच्यापेक्षा जास्त झाला नाही पाहिजे. ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा जास्त नाही झालं पाहिजे. ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा तर तो जास्त झाला तर काय होतं की सिस्टम रिव्हर्स होते, म्हणजे एक्सपांड होण्याच्या ऐवजी ती कॉम्प्रेस होते. म्हणून आपण काय करायचंय, एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल हे मॅक्सिमम ठेवायचे, लक्षात घ्या. तर आफ्टर एक्सपान्शन व्हॉट विल हॅपन, इनिशियल व्हॉल्यूम V1 होतं इथे, आणि एक्सपान्शन नंतर बघा इन इच स्टेप आपण एक्सटर्नल प्रेशर कमी करतोय. हे जे वेट्स ठेवलेले आहेत पिस्टनवर, पिस्टनवर काही वेट्स ठेवलेले आहेत बघा. इच स्टेप मध्ये तुम्हाला दिसेल, इथं वेट कमी केलंय, पिस्टन वरती गेला. इथं वेट कमी केलंय, पिस्टन वरती गेला. इथं वेट कमी केलंय, पिस्टन वरती गेला. म्हणजे हे आपण काय करतोय की आपल्याला पी एक्सटर्नल कमी 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 करत जायचं आहे, म्हणजे अपोजिंग फोर्स कमी करत जायचं आहे. अपोजिंग फोर्स जास्त होता कामा नये. अपोजिंग फोर्स जर जास्त झाला तर मग प्रॉब्लेम होईल, ते कॉम्प्रेशन सुरू होईल. आपल्याला एक्सपान्शनच ठेवायचे, म्हणजे पी एक्सटर्नल शुड बी मॅक्सिमम. तर ह्या नंबर ऑफ स्टेप्स इथे दाखवलेले आहेत. नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये आपण वजन कमी करतोय. वजन कमी करण्याचा उद्देश आहे की आपण पी एक्सटर्नल कमी करतोय. तर ही त्याची असेंब्ली आहे, लक्षात घ्या. ही एवढी असेंब्ली आपण तयार केलेली आहे. गॅस घेतलेला आहे, त्याचं मोल्स एन नंबर ऑफ मोल्स आहे, तो फिट करून ठेवलेला आहे आणि एक्सपान्शन सुरू केलं. तर आता पुढे काय होते बघा, ड्युरिंग इच स्टेप पी एक्सटर्नल इज मेड इन्फिनाइटसिमली स्मॉलर दॅन द प्रेशर पी. हे तुम्हाला मी सांगितलं की ड्युरिंग इच स्टेप आपण काय करतोय की पी एक्सटर्नल कमी करतोय. इन्फिनाइट किती कमी, व्हेरी व्हेरी स्मॉल अमाऊंट, खूप स्मॉल अमाऊंटने आपण कमी करतोय, इन्फिनाइट सिमली स्मॉलर दॅन द pressure P. Here pressure P is a driving force and P externally is opposing force. Then the gas expands slowly and its pressure P would decrease. The expansion continues till the pressure of the gas becomes P external. म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स हा अपोजिंग फोर्स आणि तो इक्वल होईपर्यंत ते एक्सपान्शन होत राहते, लक्षात घ्या. म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स, when driving force is equal to the opposing force, the expansion will be stops. Beyond this point, no further expansion will be occurs because there is a mechanical equilibrium. It will be attended with its surroundings. म्हणजे एक्सपान्शन कधी स्टॉप होतं, लक्षात घ्या. पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू द पी, देन द एक्सपान्शन विल बी स्टॉप. मग तोपर्यंत व्हॉल्यूम किती वाढलेले बघा. द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस इज इन्क्रीज बाय इन्फिनाइटसिमली स्मॉलर क्वांटिटी डीव्ही इन ईच स्टेप. प्रत्येक स्टेपमध्ये डीव्ही एवढं व्हॉल्यूम वाढत राहतं. इथं बघा डीव्ही 1 दिले, इथं डीव्ही डीव्ही, म्हणजे ईच स्टेपमध्ये डीव्ही एवढं व्हॉल्यूम वाढते. देन
The process is repeated in such a way that every time P external is lowered. प्रत्येक स्टेप मध्ये आपण dV एवढं व्हॉल्यूम वाढत राहते, P एक्सटर्नल कमी 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 करत राहतोय. त्याच्यानंतर आपल्याला काय काढायचंय, वर्क डन काढायचं. प्रत्येक स्टेपचं वर्क डन काढायचं, ह्या स्टेपचं म्हणजे आपल्याला इंटिग्रेशन करावं लागेल. लक्षात घ्या, ते पुढच्या याच्यामध्ये आहे की आपल्याला जर सगळ्या स्टेपचं एकत्रित वर्क काढायचं असेल तर त्याला इंटिग्रेशन करावं लागतं. तर आपण आता एका स्टेपचं वर्क डन बघू. when the volume of the gas increases by infinitesimally amount dv. प्रत्येक स्टेपमध्ये dv एवढं अमाऊंट व्हॉल्यूम वाढणार आहे. तर आपण एका स्टेपचं वर्क डन बघूया. वर्क डनचं फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती, W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डीव्ही. बट this is a work for one step. That's why it is denoted with dw. Dw is equal to minus p external into dv. Here dw is a work done for one step. So dw is equal to minus p external into dv. Dv, it is a small volume, change in small volume in one step. As the expansion is reversible, remember this, because the gas is expands isothermally and reversibly. So the P is greater by very small quantity dP than P external. म्हणजे हा जो P आहे ड्रायव्हिंग फोर्स, तो थोडासा जास्त पाहिजे कोणापेक्षा, P एक्सटर्नल पेक्षा. तर तो किती जास्त पाहिजे, म्हणून आपण त्याला डीपी एवढं म्हटलंय. डीपी एवढा तो जास्त पाहिजे. कोण? पी. पी मीन्स ड्रायव्हिंग फोर्स हा पी आहे आणि पी अपोजिंग फोर्स हा पी एक्सटर्नल आहे. पी हा नेहमी जास्त लागतो पी एक्सटर्नल पेक्षा. लक्षात घ्या, म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स इज ऑलवेज, ड्रायव्हिंग फोर्स शुड बी मोर दॅन द अपोजिंग फोर्स, तरच ती सिस्टम रन होते. नाहीतर मग ते रिव्हर्स व्हायला लागेल, कॉम्प्रेस व्हायला लागेल. म्हणून किती जास्त पाहिजे, पी हा किती जास्त पाहिजे, डीपी एवढा जास्त पाहिजे. म्हणून आपण इथे लिहिले पी मायनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी. सो बाय रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, इकडे आपण पी ला जर शिफ्ट केलं तर पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी मायनस डीपी. तर ही व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशन मध्ये भरू. So putting this P external value in this equation, म्हणजे काय झालं, dw is equal to ही व्हॅल्यू आपण इथं भरली, P मायनस डीपी. सो P मायनस डीपी ब्रॅकेटमध्ये टाकलं इथे, मायनस साइन ॲज इट इज, अँड डीव्ही. डीव्हीने याला मल्टिप्लाय करा. सो मल्टिप्लाइड बाय डीव्ही, इट बिकम्स मायनस पी डीव्ही प्लस डीपी इंटू डीव्ही. आता डीपी पण स्मॉल आहे आणि डीव्ही पण स्मॉल आहे. डीव्ही इट इज अ चेंज इन व्हॉल्यूम and dp it is a change in pressure, it is small, so it is neglected. This product is neglected. dp पण small आहे आणि dv पण small आहे, म्हणजे आपलं एक्सप्रेशन काय येईल, dw is equal to minus pdv. तर ते इथे लिहिलेले आहे, dw is equal to minus pdv. म्हणजे हे वर्क डन एका स्टेपचं झालं, एका स्टेपचं वर्क डन झालं. तर आपल्याला काय करायचंय, प्रत्येक स्टेपचं वर्क डन काढायचंय. त्याच्यासाठी आपल्याला हे इक्वेशन इंटिग्रेशन करायला लागेल. हे equation number 3. So we are going to integrate this equation number 3 between the limits, initial limit and final limits. Volume is v1 and v2, it is final volume. So dw initial state and final state between the limits, integrating this equation number 3, याचं इंटिग्रेशन आपण करतोय, is equal to minus sign as it is between the limits v1 and v2 pdv. तर इंटिग्रेशन सगळ्यांना माहिती आहे. All the students knows about the integration. In mathematics already I think it is completed. So याचं इंटिग्रेशन काढलंय dw चं, it becomes w max, maximum work done, is equal to between the limits v1 v2 as it is using the ideal gas equation, pv is equal to nRT. In 11th standard already we learn about this. pv is equal to nRT. तर pv च्या जागी आपण याची व्हॅल्यू भरूया, nRT. pv is equal to nRT. So the w max is equal to v2 upon v1 nRT dv by v. See,
NRT dV by V. इथं आपण व्हॅल्यू भरलेली आहे. PV इज इक्वल टू PV is equal to NRT, so the W max is equal to minus NRT P ची व्हॅल्यू भरलेली इथं बघा. सो हे V आपण इकडे घेतलेले, P च्या जागी ठेवलेले NRT डिवायडेड बाय V. सो P pressure is equal to NRT divided by V. So NRT and this is dV by V. So NRT इंटिग्रेशनच्या बाहेर काढले, NRT इंटिग्रेशन dV by V because T is constant. So NRT is equal to NRT ln V V2 and V1. So NRT ln V2 minus ln V1. हे सगळ्या मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहेत, लक्षात घ्या इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायच्या. सो फायनली NRT ln V2 डिवाइड बाय V1 याचं ln आपण काढले -2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1. हे एक्सप्रेशन आणि हे एक्सप्रेशन, दोन एक्सप्रेशन हे मॅक्सिमम वर्क डनचे एक्सप्रेशन आहेत. बिकॉज log to the base 10 V2 divided by V1, but at constant temperature P1 V1 is equal to P2 V2. So V2 upon V1 is equal to P1 upon P2. म्हणजे हे जे एक्सप्रेशन आहे -2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1, and this equation -2.303 NRT log to the base 10 P1 upon P2. These two expressions are the expression for maximum work done. इथपर्यंत तुम्हाला 3 मार्क पडतात, लक्षात घ्या. तर त्याच्यामध्ये हे एक्सप्लेनेशन करायची गरज नाहीये, मी तुम्हाला सांगतो हे गरजेचं आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कन्सिडर एन मोल्स हे लिहायचं. त्याच्यानंतर याच्यातल्या सगळ्या डायग्राम काढायची गरज नाहीये. दोन तुम्ही डायग्राम, दोन स्टेप्स पण दाखवू शकता. फर्स्ट स्टेप दाखवायची, सेकंड स्टेप दाखवायची. हे पण काय लिहायची गरज नाही. एवढं जेवढं लिहिलंय ते फक्त नॉलेज पर्पज साठी दिलेलं आहे तुम्हाला. डायरेक्ट तुम्ही इथून सुरू करायचं. इथून when the volume of the gas increases by infinitesimally amount dV in the single step, म्हणजे हे एवढं लिहायचं. त्याच्यानंतर दोनच स्टेप काढायच्या. हे हे मी मुद्दाम हे केलेले, एक्सपांड केलेले समजण्यासाठी. तुम्ही हे शॉर्ट करू शकता. तर हे एक्सप्रेशन खूप मोठं नाहीये, लक्षात घ्या. घरी आज याची प्रॅक्टिस करायची सगळ्यांनी, कारण हे आतापर्यंत 10 ते 12 वेळा बोर्डाच्या परीक्षेला विचारलेले आणि आता ह्या वर्षी पण विचारणार, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे हा आपल्याला 3 मार्काचा प्रश्न परफेक्ट करून ठेवायचा आहे. एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम वर्क डन, सगळ्यांचं हे पाठ पाहिजे. W max is equal to -2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1 or log to the base 10 P1 upon P2. लक्षात घ्या. इथं लॉग टू द बेस 10 राहिलेले माझ्याकडनं चुकून, ते करेक्शन करून घ्या. त्याच्यामध्ये इथं 10 पाहिजे, लॉग टू द बेस 10. तर याच्यावरती न्यूमरिकल कसं विचारतात बघा, की आपल्याला कन्फ्युजन करायचं नाही. मॅक्सिमम वर्क, व्हेन द मॅक्सिमम वर्क विल बी डन अँड व्हेन द नॉर्मल वर्क विल बी डन, इट इज व्हेरी इझी टू आयडेंटिफाय व्हेन द सिस्टम एक्सपांड्स आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली. असे दोन वर्ड्स जर असतील तर लक्षात ठेवायचं की ती सिस्टम मॅक्सिमम वर्क डन आहे. इथं बघा न्यूमरिकल दिले, 2 moles ऑफ अन आयडियल गॅस एक्सपांडेड आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली. हे दोन वर्ड्स असतील तर लक्षात ठेवायचं की तिथं मॅक्सिमम वर्क डन झालेलं आहे, नॉर्मल वर्क नाहीये. कारण सिस्टम तिथं एक्सपांड होते आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली. फ्रॉम द 20 liters अँड 30 liters, हे इमिजिएटली लगेच लक्षात आलं पाहिजे की हे 20 liters काय आहे आणि 30 liters काय आहे. हे व्हॉल्यूम आहे, लक्षात घ्या. 20 लिटर हे V1 आहे आणि 30 लिटर हे V2 व्हॉल्यूम आहे. दिस इज अ टेम्परेचर 300 केल्विन. कॅल्क्युलेट द वर्क डन. वर्क डन आपल्याला मॅक्सिमम वर्क डन काढायचे. आणि द गॅस कॉन्स्टंट याच्यावरनं पण ओळखता येतं. गॅस कॉन्स्टंट दिलेलं आहे ब्रॅकेटमध्ये. आर ची व्हॅल्यू दिलेली 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. सगळे व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. ओनली वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन. W max is equal to -2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1. कारण इथं प्रेशर दिलेलं नाहीये म्हणून आपण हा फॉर्म्युला वापरतोय V2 upon V1 चा. तर आपल्याला काही काही व्हॅल्यूज दिलेले आहेत, मोल्स दिलेले आहेत. N दिलेले N 2 moles. सो वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज N हिअर 2 moles. देन R
this value as it is we have to kept 8.314 joule per Kelvin per mole. Then we have to put this value of temperature 300 as it is. Log 10, log to the base 10 V2, put the value of V2 किती दिले V2 is 30 divided by 20. So the next step is mathematical calculations are there. इथपर्यंत जर तुम्ही भरलं तर तुम्हाला 1.5 मार्क पडतो आणि हे सोडवलं तर तुम्हाला 2 मार्क पडतील. हे 2 मार्काचं न्यूमरिकल आहे, कारण याच्यामध्ये कुठलंही कन्व्हर्जन नाहीये, लक्षात घ्या. जर तिथं कन्व्हर्जन असेल, तुम्हाला व्हॅल्यूज कन्वर्ट करायचे असतील तर ते न्यूमरिकल 3 मार्काला होतं. हे नॉर्मल न्यूमरिकल आहे, ऍज इट इज 2 मार्काला विचारतील. तर हे या सिंपल न्यूमरिकलचे असे मार्क तुम्ही घालू नका. नुसते व्हॅल्यूज पुट करा, न्यूमरिकलला अजिबात घाबरायचं कारण नाहीये. बघा याच्यामध्ये काही सुद्धा केलेलं नाहीये, ऍज इट इज व्हॅल्यू पुट केलेले आपण आणि सोडवलेले, लक्षात घ्या. मग आता ते मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं, डिव्हिजन कसं करायचं, ऍडिशन कसं करायचं, सबस्ट्रॅक्शन कसं करायचं लॉगनी, हे सगळं तुम्हाला फिजिक्समध्ये शिकवलेले, 11वीला पण प्रॅक्टिकलमध्ये झालेले. तर ह्या स्टेप्स तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करायचे आहेत, लक्षात घ्या. हे जूलचं फक्त इथं किलो जूल केलेलं आहे बघा, -2023 जूलचं आपण किलो जूल मध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे फक्त इथं. बाकी या न्यूमरिकल मध्ये काहीही कन्व्हर्जन केलेलं नाहीये. हे न्यूमरिकल थोडस जरा ट्रिकी आहे, म्हणजे विचार करायला लावणार आहे. 4.5 22 grams of CO2 gas is compressed isothermally and reversibly. इथं compressed आहे बघा, लक्षात घ्या. compressed isothermally and reversibly at 298 K. The temperature is given from the initial pressure. Initial pressure is given P1 100 kPa kilopascal when the work obtained is 1.2 kilojoule. Work दिलेलं इथं काय काढायचे, find the final pressure. Means we have to calculate here P2 आपल्याला काढायचंय. So we have to use this formula. W is equal to -2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. Then whatever the given values we have to write down. इथं 22 grams दिलेले, लक्षात घ्या. तुम्हाला इथे मोल्स दिलेले नाहीयेत. एन ची व्हॅल्यू काढायची आहे, तर आपल्याला ग्रॅम्स माहितीये. मोल्स कसे काढायचे असतात, मास डिवायडेड बाय मोलर मास. मास माहितीये, मास इज 22 ग्रॅम्स. मोलर मास त्याचं काढायचं CO2चं. कार्बनचं किती आहे, ऑक्सिजनचं किती आहे बघा. एनीवन कॅन टेल मी व्हॉट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन? एनीवन? कार्बनचं मोलर मास किती आहे? नाही माहिती. 12 आणि ऑक्सिजनचं 16. मग याचं सगळे तुम्ही टोटल करा, इट विल बी बिकम्स 44. सो मास डिवायडेड बाय मोलर मास 22 डिवाइड बाय 44, इट बिकम्स 0.5. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ एन. So value of n is calculated, temperature is given, P1 is given, W is also given, only we have to calculate the values of P2. तर आपण सगळ्या व्हॅल्यूज या इक्वेशन मध्ये पुट करू. सो W किती दिलेले, W किलो जूलचं जूल करायला लागेल, लक्षात घ्या. 1.2 किलो जूल, इट इज कन्वर्टेड इन टू 1200 joule. So putting these values in this equation, W is equal to W ची व्हॅल्यू आपण इथे भरली 1200 जूल इज इक्वल टू -2.303 n number of moles 0.5 moles. Then R, value of R, gas constant, it is not given. Remember, gas constant value is not given in this equation, but in the question paper, in the instruction page, on the top page, these values are given. विसरायचं नाही, या व्हॅल्यूज तुम्हाला तिथे दिलेल्या असतात कॉन्स्टंटच्या. नाहीतर म्हणायचं या इक्वेशन मध्ये न्यूमरिकल मध्ये व्हॅल्यूज दिलेली नाहीये, मी कुठून वापरू. लक्षात घ्या, हे फसवलेलं असतं. ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला कॉन्स्टंटच्या, फिजिकल कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात सुरुवातीला. कुठे, जिथे इन्स्ट्रक्शन असतात सुरुवातीला, ऑल द क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी, राईट फिगर्स इंडिकेट्स फुल मार्क्स. त्याच्या खाली 7 नंबरचा 8 नंबरचा जो ऑप्शन आहे, लक्षात घ्या, 8 नंबरची जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती फिजिकल कॉन्स्टंटची आहे. तिथं फिजिकल कॉन्स्टंट बघायचं, ॲटॉमिक नंबर दिलाय का, त्याच्यानंतर ॲटॉमिक मास दिलंय का, ते सगळं पहिल्यांदा 10 मिनिटं अगोदर पेपर मिळतो त्यावेळेस सगळं बघून घ्यायचं.
नाहीतर तुम्ही म्हणणार ह्या न्यूमरिकल मध्ये आर ची व्हॅल्यू दिली नाही आणि आम्ही कुठून वापरू, तर ती व्हॅल्यू तिथून तुम्हाला घ्यायची आहे. सो द व्हॅल्यू ऑफ आर नाहीतर लक्षात ठेवायची 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ही व्हॅल्यू पाठच करून ठेवायची, लक्षात घ्या. जर त्यांनी दिली नसेल तरी तुम्ही हे वापरायची आहे. So by putting these values and log to the base 10, 100 kPa, 100 kPa it is already given P1 divided by P2. तर याला रिअरेंज आपण करूया. बाय रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन, ही जी स्टेप आहे ती आपण इकडच्या बाजूला घेऊ. लॉग टू द बेस 10, 100 kPa किलो पास्कल डिवायडेड बाय P2 इज इक्वल टू वर्क आहे बघा, इकडचं मायनस साईन आपण इकडे घेतले 1200 डिवाइडेड बाय 2.303, कारण इकडे मल्टिप्लाय होतं ते डिवाइड केले 0.5 n 8.314 into 298 Kelvin. So by solving this log हे असंच घेतलेलं आहे आपण इथं, याचं लॉग काढून घेतलंय 100 kPa डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू अँटी लॉग, आणि हे सोडवल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर मिळेल फायनल 263.4 kPa. दिस इज अ 3 मार्क्स न्यूमरिकल. हे 3 मार्काचं न्यूमरिकल आहे, कारण याच्यामध्ये तुम्हाला 2 कन्व्हर्जन करायचे, लक्षात घ्या. 2 कन्व्हर्जन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स कन्व्हर्जन माहित पाहिजे. हे जर नाही आलं तर इथंच न्यूमरिकल येणार नाही, लक्षात घ्या. कारण हे व्हॅल्यूज घेतलेली ग्रॅम्स मध्ये आणि तुम्हाला लागते मोल्स मध्ये, लक्षात घ्या. तर हे अशी न्यूमरिकल्स तुम्हाला परीक्षेला विचारतील. सोपी सोपी न्यूमरिकल आहेत. हे विचारतील सेक्शन बी मध्ये, लक्षात घ्या. सेक्शन बी मध्ये पूर्ण अख्ख्या 98 मार्कांमध्ये फक्त 14 मार्काची न्यूमरिकल असणार आहेत, लक्षात ठेवा. ते मी तुम्हाला ऑलरेडी पाठवलेले. ऑलरेडी आय सेंड द टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्युशन, देन क्वेश्चन पेपर पॅटर्न, देन ऑल्सो रिड्यूस सिलेबस, रिड्यूस टेक्स्टबुक, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाठवलेल्या. फक्त तुम्ही आता अभ्यास करायचा आहे, जेवढं रोज होईल तेवढं वाचायचंय, बाकी काहीही करायची आवश्यकता नाहीये. हे पण एक न्यूमरिकल तुम्हाला दिलेले, सोडून दिलेले, घरी बघू शकता, तुम्हाला पुस्तकात पण आहे आणि आपल्या स्लाइड मध्ये पण मी टाकले. त्याच्यानंतर आपण पुढचा पार्ट बघूया. that is internal energy. Internal energy is denoted with symbol U. So what is this internal energy? First we will see the definition. Every substance associated with definite amount of energy. आपल्याला प्रत्येकाला, जगातल्या प्रत्येक सबस्टन्सला एनर्जी आहे. ईच अँड एव्हरी मॅटर हॅव्हिंग द एनर्जी. आपण जिथं बसलोय आता, तुम्ही जिथं बसलाय, मी जिथं बसलोय, आपल्याकडे एनर्जी आहे. दिस एनर्जी stored in a substance is called as internal energy. तर ही आपली इंटरनल एनर्जी आहे, लक्षात घ्या. प्रत्येकाकडे इंटरनल, त्याचे फॉर्म्स वेगवेगळे असतात. फक्त कायनेटिक एनर्जी वेगळी, पोटेन्शियल एनर्जी वेगळी, ते सगळं तुम्हाला आता डिटेल्स मध्ये सांगायची गरज नाही. तर इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय असतं? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी अँड potential energy of all the particles of the system. So internal energy means it is the sum of potential energy and kinetic energy of all the particles of the system. लक्षात ठेवा. Internal energy is a state function. स्टेट बदललं की इंटरनल एनर्जी बदलते, म्हणून ते स्टेट फंक्शन लक्षात ठेवा. And is extensive property. Now I want to ask one question here. Extensive property. Why internal energy is extensive property? याचं उत्तर मला पाहिजे. Anyone tell me. ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे का म्हणायचं याला एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी? एनीवन कॅन टेल मी. इंटरनल एनर्जीला आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी का म्हणतो आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय असतं? कोणी एक जण मला सांगा. भरपूर मुलं आहेत आपल्याकडं, 38 स्टुडंट्स आर देअर. एनीवन कॅन अनम्यूट अँड टेल मी द आन्सर. चुकलं तरी चालेल, आपल्याला काही बरोबर यायलाच पाहिजे असं काही नाहीये. फक्त ट्राय करायचंय की आपल्याला माहित पाहिजे की मी काल डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीवर प्रश्न विचारतात, आणि त्याचा मी शॉर्ट फॉर्म पण तयार करून दिलता तुम्हाला. EMD आठवतंय का? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीला मी सांगितलं होतं, हे असं लक्षात ठेवा. E स्टँड्स फॉर एक्सटेन्सिव्ह, M स्टँड्स फॉर मॅटर अँड D फॉर डिपेंडंट. मॅटर बदललं
ही प्रॉपर्टी बदलते. त्याला काय म्हणतो आपण? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मास व्हॉल्यूम, हे बघा मॅटर बदललं की मास बदलतं, व्हॉल्यूम बदलतं. पण ज्या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहेत कुठल्या, टेम्परेचर, मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट, हे बदलत नाही. तुम्ही त्याचं उदाहरण पण मी दिलं होतं तुम्हाला की तुम्ही 10 ml पाणी घ्या नाहीतर 1000 लिटर पाणी घ्या, त्याचा बॉइलिंग पॉईंट सारखाच असतो. त्याच्यानंतर मेल्टिंग पॉईंट, मॅटर जरी बदललं तरी मेल्टिंग पॉईंट बदलत नाही. त्याच्यानंतर टेम्परेचर बदलत नाही. ह्या गोष्टी आहेत ना, ह्या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये असतात. म्हणजे जरी मॅटर बदललं प्रॉपर्टी बदलत नाही, ह्या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असतात. आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स इफ द मॅटर चेंज, मॅटर मध्ये थोडस आपण क्वांटिटी बदल केली तर ती प्रॉपर्टी बदलते. तर ही इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मीन्स मॅटर बदललं की इंटरनल एनर्जी बदलेल, लक्षात घ्या. म्हणजे दगडाची इंटरनल एनर्जी वेगळी, माणसाची इंटरनल एनर्जी वेगळी, जगातल्या प्रत्येक मॅटरची इंटरनल एनर्जी वेगळी असणार आहे, कारण त्याचे पार्टिकल्स वेगळे. मॅटर बदललं की इंटरनल एनर्जी बदलणारी, लक्षात ठेवा. म्हणून ती कसली प्रॉपर्टी आहे? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. प्रत्येकाची इंटरनल एनर्जी ही वेगवेगळी असते, सेम नसते. पाण्याची इंटरनल एनर्जी वेगळी आहे, दगडाची वेगळी, झाडाची इंटरनल एनर्जी वेगळी, माणसाची इंटरनल एनर्जी वेगळी. प्रत्येकाला इंटरनल एनर्जी आहे आणि ती वेगवेगळी. म्हणून ती कसली प्रॉपर्टी आहे? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. दिस इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. देन so internal energy is a state function. It also changes according to the state. State बदललं, इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेटची इंटरनल एनर्जी वेगवेगळी. म्हणून हे स्टेट फंक्शन आहे, पाथ फंक्शन नाही. सो पाथ फंक्शन, देर आर ओनली टू पाथ फंक्शन, एक डब्ल्यू अँड क्यू, वर्क अँड हीट. हे दोनच फक्त पाथ फंक्शन आहेत, ते पाथवर डिपेंड असतं. बट this is a state function. So delta U is a change in internal energy, U2 minus U1. This is U2, where U1 and U2, these are internal energies of the initial state and final state respectively. म्हणजे हे स्टेट फंक्शन आहे. आपण वरती बघितलं, इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन. U1 is the internal energy of it is considered as initial state. U2 is the internal energy of the final state. So this is a change in internal energy. Delta U is equal to U2 minus U1. ऍक्च्युअली त्याला चेंज इन इंटरनल एनर्जी म्हणत नाहीये, त्याला इंटरनल एनर्जीच म्हणतात, लक्षात घ्या. डेल्टा यू ला चेंज इन इंटरनल एनर्जी म्हणत नाहीये आपण. ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी इंटरनल एनर्जी कधी कधी बदलते बघा, इथे दिलेले. ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी ॲज अ हीट ऑर वर्क फ्रॉम द सिस्टम वुड चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी. To know the delta U, internal energy supplied to or removed from the system need to be monitored. म्हणजे इंटरनल एनर्जी आपल्याला ऍड करायची का मायनस करायची, हे काही एक्झाम्पल्स इथे खाली दिलेले आहेत, आपण बघूया. द इंटरनल एनर्जी ट्रान्सफर्ड, द एनर्जी ट्रान्सफर्ड टू द सिस्टम. इफ एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड टू द सिस्टम, मग ते कशी करू शकतो आपण ट्रान्सफर? बाय हिटिंग ऑर परफॉर्मिंग वर्क. या दोन पद्धतीने इंटरनल एनर्जी आपण सिस्टमला देऊ शकतो. दोन गोष्टी आहेत, बाय हिटिंगनी देऊ शकतो किंवा परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट. सिस्टमवर जर वर्क केलं तर इंटरनल एनर्जी आपण ऍड करायची. आणि रिमूव्ह कधी करायची? एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द सिस्टम. एनर्जी जर सिस्टम कडून ट्रान्सफर झाली असेल, कशी? बाय कुलिंग ऑर परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग्स. सराउंडिंगनी जर वर्क केलं असेल तर इंटरनल एनर्जी आपण मायनस करतो, लक्षात घ्या. ऍडिशन कधी करायची आणि मायनस कधी करायची समजून घ्या. अजून एकदा सांगतो, इंटरनल एनर्जी वाढते कधी? एनर्जी ट्रान्सफर्ड टू द सिस्टम. सिस्टमला जर एनर्जी आपण दिली, कशी? दोन पद्धतीने देऊ शकतो. पहिले हिटिंगनी आणि दुसरी परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट. सिस्टमवर वर्क करावं लागेल तर ही प्लस होते, प्लस ऍडिशन. आणि मायनस कधी होते? एनर्जी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द सिस्टम, म्हणजे त्याच्याकडून आपण एनर्जी काढून घेतली. तर दोन पद्धतीने आपण काढून घेऊ शकतो, आयदर बाय कुलिंग ऑर आयदर बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग. त्याची काही एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत इथे बघा. एक्झाम्पल्स तुम्हाला समजतील की सोपी एक्झाम्पल्स आहेत. एक्झाम्पल्स ऑफ हाऊ टू डिटरमाइन डेल्टा यू. इथे बघा, पहिले एक्झाम्पल आहे,
30 kilojule of heat supplied to the system. बघा, heat supplied म्हणजे काय झालेलं आहे की आपण हीट इंटरनल एनर्जी ऍड होईल. लक्षात घ्या, हीट सप्लाइड आहे. आपण इथं पहिल्या स्टेप्स मध्ये बघितलं, एनर्जी ट्रान्सफर टू द सिस्टम बाय हिटिंग. सॉरी, हिटिंग थ्रू आपण इंटरनल एनर्जी वाढू शकतो. तर इथं काय केलंय, 30 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. 30 किलो जूल हीट आपण सिस्टमला सप्लाय करतोय. सो इट विल बी ऍडेड. सो डेल्टा यू विल बी प्लस हिअर, प्लस प्लस साईन येईल त्याला. त्याच्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आहे, इफ 20 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन जरी झालं तरी आपल्याला इंटरनल एनर्जी ऍड करायला लागते. अकॉर्डिंग टू दिस टू रूल्स आर गिवन. सिस्टम जर वर्क करत असेल तर आपल्याला इंटरनल एनर्जी ऍड करायला लागते. लक्षात घ्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम आहे इथे. वर्क डन ऑन द सराउंडिंग जर असेल तर आपल्याला मायनस करायला लागेल. सो if 20 kilojoule of work is done on the system, it is added to the internal energy. So delta U is equal to plus 20 kilojoule. आणि थर्ड एक्झाम्पल दिलेले बघा, सपोज अ सिस्टम रिलीजेस 10 किलोजूल ऑफ हीट, म्हणजे काढून घेतलेली एनर्जी, काढून घेतली, सप्लाय केलेली नाहीये, म्हणजे इथं मायनस करायला लागेल. लक्षात घ्या, 10 किलोजूल ऑफ हीट अँड परफॉर्म्स 50 किलोजूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग. दोन्ही गोष्टीमध्ये आपल्याला इंटरनल एनर्जी काढून घेतलेली आहे. म्हणजे इथे रिलीज केलेली आहे 10 किलोजूल, आणि इथं वर्क सराउंडिंग वर झालेली आहे. म्हणजे हे 15 प्लस 10 25, मायनस 25 आपल्याला मायनस करायला लागेल. दीज क्वांटिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी. तर मला वाटतं ही एक्झाम्पल्स तुम्हाला कळली असतील की इंटरनल एनर्जी कधी आपण ऍडिशन करतो आणि इंटरनल एनर्जी आपण मायनस कधी करतो. ही 3 एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवली की तुम्हाला इंटरनल एनर्जीचं सगळं कळेल. कारण ही 3 एक्झाम्पल्स खूप महत्वाची आहेत की इंटरनल एनर्जी ऍडिशन कधी होते आणि इंटरनल एनर्जी मायनस कधी होते, म्हणजे काढून कधी घ्यायची. रिलीज केलं, सिस्टम कडून काढून घेतलं तर मायनस करायचं, सराउंडिंग जर वर्क केलं मायनस साईन, प्लस कधी होईल की एनर्जी ट्रान्सफर टू द सिस्टम. दोन पद्धतीने आपण एनर्जी ट्रान्सफर करू शकतो, एक हिटिंगने करू शकतो आणि वर्क डन सिस्टमवर करू शकतो. तर ह्या इंटरनल एनर्जीवर न्यूमरिकल विचारतात. एक आतापर्यंत एकदाच न्यूमरिकल विचारलंय, लक्षात घ्या. आणि इंटरनल एनर्जीवर जास्त असं मोठा प्रश्न कधी विचारत नाहीयेत. त्याच्यामुळे एवढं जे मेन नोट्स मध्ये दिलेलं आहे तेवढं वाचून घ्या. त्याच्यानंतर पुढचा जो मुद्दा आहे थर्मोडायनामिक्सचा फर्स्ट लॉ, तो आपण संपूया आणि मग इथं आजच्या दिवशी आपण इथे थांबू. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बघा, तो याच्यासारखाच आहे, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी सारखा. थर्मोडायनामिक्सचा फर्स्ट लॉ, एनर्जी ऑफ द युनिवर्स रिमेन कॉन्स्टंट. हे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी पण सांगितलेले. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दॅट energy can be transferred into one form into another and total amount of energy of the universe remains constant. The first law of thermodynamics also tells energy of the universe remain constant. The total internal energy of an isolated system is constant. आता isolated system तुम्हाला आठवायला लागेल. Energy neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. All these statements are equivalent. All these statements are similar to the law of conservation of energy. तर जेवढा झालेला पार्ट आहे तेवढा आज वाचून घ्या. ते डब्ल्यू मॅक्स डेरिव्हेशन सोडवा, त्याच्यानंतर याचे न्यूमरिकल्स बघा. आजचा तुम्हाला हा होमवर्क. तर इथं मी आज थांबतो.